కోటి కంఠాలతో నిన్ను కీర్తింతును, రాగభావాలతో నిన్ను ధ్యానింతును. చప్పలు కొడదాం, హృదయం అంతటితో పాడదాం. కోటి కంఠాలతో నిన్ను కీర్తింతును, రాగభావాలతో నిన్ను ధ్యానింతును. కోటి కంఠాలతో నిన్ను కీర్తింతును, రాగభావాలతో నిన్ను ధ్యానింతును. గాత్ర వీణనే వీటి నేను పాడనా, స్తోత్ర గీతమే బ్రతుకంతనే పాడనా. గాత్ర వీణనే వీటి నేను పాడనా, స్తోత్ర గీతమే బ్రతుకంతనే పాడనా. కోటి కంఠాలతో నిన్ను కీర్తింతును, రాగభావాలతో నిన్ను ధ్యానింతును. రాగాలు నేను కూర్చనా, సంగీత నాదాలు నే పాడనా. రాగాలు నేను కూర్చనా, సంగీత నాదాలు నే పాడనా. హృదయమే నీ ఆలయం, హృదయమే నీ ఆలయం. నాలోన వసించునా యేసువా. కోటి కంఠాలతో నిన్ను కీర్తింతును, రాగభావాలతో నిన్ను ధ్యానింతును. కోటి కంఠాలతో యాగంబునై నేను వేడనా, సన్నుతి గీతాలు నే పాడనా. యాగంబునై
సువార్త నేను చాటనా, నీ సాక్షిగా నేను జీవించనా. సువార్త నేను చాటనా, నీ సాక్షిగా నేను జీవించనా. పానార్పణముగా పోయబడినా, పానార్పణముగా పోయబడినా, నందిలలో నడిపించునా యేసువా. కోటి కంఠాలతో నిన్ను కీర్తింతును, రాగభావాలతో నిన్ను ధ్యానింతును. కోటి కంఠాలతో నిన్ను కీర్తింతును, రాగభావాలతో నిన్ను ధ్యానింతును. గాత్ర వీణనే విట్టి నేను పాడనా, స్తోత్ర గీతమే బ్రతుకంతనే పాడనా. గాత్ర వీణనే మీటి నేను పాడనా, స్తోత్ర గీతమే బ్రతుకంతనే పాడనా. కంఠాలతో నిన్ను కీర్తింతును, రాగభావాలతో నిన్ను Praise the Lord. Praise the Lord. మన దగ్గర ఉన్న హిమ్స్ అండ్ కోరసెస్ బుక్ నుంచి కోరస్ నెంబర్ 317 పాడుకుందాం. వండర్ఫుల్, సో వండర్ఫుల్ ఈస్ యువర్ అన్ఫెయిలింగ్ లవ్. Wonderful, so wonderful is your unfailing love. Your cross has spoken mercy over me. No eye has seen, no ear has heard, no heart could fully know how glorious, how beautiful you are. Beautiful one I love, beautiful one I adore, beautiful one my soul must sing. Beautiful one I love, beautiful one I adore, beautiful one my soul must sing. Powerful, so powerful, your glory fills the skies. Your mighty works displayed for all to see. The beauty of your majesty awakes my heart to sing. How marvelous, how wonderful you are. Beautiful one I love, beautiful one I adore, beautiful one my soul must sing.
Chorus number 264. These are the days of Eliza, declaring the word of the Lord. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. And though these are days of great trials, of famine and darkness and sword, so we are the voice in the desert, crying, prepare ye the way of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun, and the trumpet calls. So lift your voice, it's the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. These are the days of Ezekiel, the dry bones becoming as flesh. And these are the days of your servant David, rebuilding the temple of praise. And these are the days of the harvest, the fields are white in the wood. And we are your laborers in your way, declaring the word of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun, and the trumpet calls. So lift your voice, it's the year of Jubilee, and out of Zion's hill salvation comes. ఆరాధనా గీతాల్లో 183వ పల్లవి. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debts to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debts to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. రక్షించెదన్ నీ ప్రేమ స్తుతులన్నీ పాడెదన్ నాలో నీవు నందునా రక్షింపవచ్చితివి స్తోత్రము పరము నుండి భూమికి మార్గము చూపెను భూమి నుండి సిల్వకు దారుణం తీర్చెను సిల్వ నుండి సమాధికి సమాధి నుండి పరమునకు నీ నామం రక్షించెను సిల్వ నుండి సమాధికి సమాధి నుండి పరమునకు నీ నామం రక్షించెను. We'll sing an English hymn. Hymn number 118. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. ఇది తెలుగులో కూడా ఉందండి. ఆరాధనా గీతాల్లో 243వ పాట మనందరికీ వచ్చింది. చాటించుడి మనుష్య జాతికే సునామము, చాటుదాము చాటుదాము. Hymn number 118. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the winters where the grapes of wrath are stored.
He hath loosed a faithful lighting of his terribles with sweat. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. He has sounded forth the trumpet that shall never call retreat. He is lifting up the hearts of men before his judgment seat. Oh, be swift, my soul, to answer him, be jubilant my feet. Our God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. In the beauty of the lilies, Christ was born across the sea, with a glory in his bosom that transfigures you and me. As he died to make me holy, let us die to make me free. Our God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. He is coming like the glory of the morning on the wind. He is wisdom to the mighty, he is honor to the brave. So the world shall be his footstool and the soul of wrong his slave. Our God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. తెలుగులో కూడా పాడుకుందాం. చాటించుడి మనుష్య జాతికి సునామము, చాటించుడి అవశ్యమే సుప్రేమ సారము. జలాదులు విశేష రక్షణ సునాదము, వీరు పర్యంతము. చాటుదాము, 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 చాటుదాము. చాటుదాము, చాటుదాము, శ్రీ యేసు నామము.
పాట పాడుకుందాం. ఏలిముచ్చియు కీర్తనలో 429వ పాట. నీలే ఆస్మా కే పార్ చాయేంగే మేరా ఈశు रहता वहाँ. नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा ईशु रहता वहाँ. नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा ईशु रहता वहाँ. हमें लेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां. नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा ईशु रहता वहाँ. उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा. उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा. उसका कोई भी वादा, उससे मिलने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां. उससे मिलने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां. हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां. नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा ईशु रहता वहाँ. ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा करेगा पूरा. ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा करेगा पूरा. ये विश्वास है मेरा, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां. तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां. हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां. नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा ईशु रहता वहाँ. नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा ईशु रहता वहाँ. हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा దేవుని బిడ్డలారా,
ఈరోజు దేవుని వాక్యాన్ని క్లుప్తంగా ధ్యానించుకుంటాం. గత వారము ప్రారంభించినటువంటి వాక్యము మానవుడికి వచ్చే 3 శోధనలలో ఈ దినాన మనం 2వ శోధనను గూర్చి మనం స్టడీ చేస్తాం. మరొక హృదయాన్ని సిద్ధపరచుకుంటూ ఓ పాట, దీనాత్ములు ధన్యులు, మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయములో 9 ధన్యతలను గూర్చి, ఎవరు ధన్యులు, ఎవరు దీవించబడతారు అని చక్కగా రాయబడిన వాక్యాన్ని పాటగా రాసి దైవజనులు దియా ప్రసాద్ గారు దీన్ని చక్కగా పాడారు. దీనాత్ములు ధన్యులు, పరలోక రాజ్యము వారిది. వాక్యాన్ని చదవాలి, వాక్యానుసారంగా జీవించాలి, వాక్యాన్ని హృదయంలో దాచుకోవాలి. వారే పాపాన్ని, సాతాన్ని జయిస్తారు. దీనాత్ములు ధన్యులు, పరలోక రాజ్యము వారిది. దీనాత్ములు ధన్యులు, పరలోక రాజ్యము వారిది. దుఃఖితులు ధన్యులు, వారు ఓదార్చబడుదురు, ఓదార్చబడుదురు. దీనాత్ములు ధన్యులు, పరలోక రాజ్యము వారిది. సాత్వికులు ఎలను ధన్యులు, భూలోకమును స్వతంత్రించుకొందురు. సాత్వికులు ఎలను ధన్యులు, భూలోకమును స్వతంత్రించుకొందురు. నీతి కొరకు ఆకలి దప్పులు గలవారే ధన్యులు, వారు తృప్తిపరచబడుదురు. కనికరము గలవారు ధన్యులు, వారు కనికరము పొందెదరు, పొందెదరు. దీనాత్ములు ధన్యులు, పరలోక రాజ్యము వారిది.
హృదయ శుద్ధి గలవారు ధన్యులు, వారు దేవుని చూచెదరు. హృదయ శుద్ధి గలవారు ధన్యులు, వారు దేవుని చూచెదరు. సమాధాన పరచువారు ధన్యులు, వారు దేవుని బిడ్డలనబడుదురు. నీతి నిమిత్తము హింసింపబడు వారే ధన్యులు, పరలోక రాజ్యము వారిది. వీరాత్ములు ధన్యులు, పరలోక రాజ్యము వారిది. వీరాత్ములు ధన్యులు, పరలోక రాజ్యము వారిది. దుఃఖితులు ధన్యులు, వారు ఓదార్చబడుదురు. ఓదార్చబడుదురు, ఓదార్చబడుదురు. దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక. ప్రియులారా, ప్రార్థన చేసుకొని క్లుప్తమైన దేవుని వాక్యంలోనికి వెళదాం. పరిశుద్ధుడు అయిన తండ్రి, ప్రేమ కలిగిన యేసుక్రీస్తు ప్రభువా, ఈ ప్రశస్తమైన సమయాన్ని బట్టి మీకు స్తోత్రాలు. ఈ పరిశుద్ధ దినపు ఆరాధనను బట్టి మీకు స్తోత్రాలు. ఎక్కడ 2-3 కూడి ఉంటే వారి మధ్యలో ఉంటానన్నారు. వారి ప్రార్థన వింటానన్నారు. దేవుడు ఆత్మయున్నాడు కనుక ఆయనను ఆరాధించువారు ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధించాలని మీరు సెలవిచ్చి ఉన్నారు. మా మనసులు మా హృదయాలు సిద్ధపరచండి, కలవరము తొలగించండి. పనులు పక్కన పెట్టుకొని ప్రశాంతంగా నీ స్వరమును వినుటకై ప్రజలు నాయన సిద్ధపడినట్లుగా చేయండి. యూట్యూబ్ ద్వారా కూడా ఎవరైతే ఆశతో విశ్వాసముతో ఈ సత్యాన్ని తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారో వారి హృదయంలో నీ పరిశుద్ధాత్మ కార్యము చేయండి. ఎక్కడ చూసిన అసత్యమే, తప్పుడు బోధలే అయ్యా, ఎక్కడ చూసిన అక్రమమే. నీ వాక్యం ఎక్కడ విత్తబడుతుందో అక్కడ సాతానుడు గురుగులు విత్తుతూ ఉన్నాడు. నా దేవా, ఎక్కడ నిజమైన ద్రాక్షవల్లి నాటబడుతుందో అక్కడ కారు ద్రాక్షాలను వాడు చేస్తూ ఉన్నాడు. నీవు చేసిన ప్రతి సృష్టికి దేవా దానికి వ్యతిరేకమైనవి తయారు చేస్తూనే ఉన్నాడు. సాతాను కార్యాలు లయము చేయండి. సాతాను కుతంత్రములను మనము ఎరుగని వారము కాము అన్నాడు అపోస్తులుడైన పౌలు. దేవా, మాకు ఏది క్షేమమో, ఏది దీవెనో, ఏది ఆశీర్వాదమో మా కన్నులు తెరవండి, మా హృదయాలు తెరవండి. నీ పరిశుద్ధాత్మ మాలో నివసించాలంటే మేము ఎలా ఉండాలి? నువ్వు సంతోషపడాలంటే మేమేమి చేయాలి? మా హృదయ వాంఛలు నెరవేరి మా ప్రార్థనలకు జవాబు రావాలంటే మేమేమి చేయాలో మాకు తెలియజేసి, నీ దాసుడు ఒట్టివాడు, నా నోటి మాటలు నా హృదయ ధ్యానము నీ దృష్టికి అంగీకారముగా చేసి నీ ధర్మశాస్త్రములో ఆశ్చర్యకరమైన సంగతులు గ్రహించినట్లు నా కన్నులు మా కన్నులు తెరిచి వినువారికి చెప్పువారికి తోడై ఉండి నీ పవిత్ర వాక్యము ద్వారా మాతో మాట్లాడండి. మా మనసులతో మాట్లాడండి, మా హృదయాలతో మాట్లాడండి. నిద్రాత్మ దురాత్మ గ్రహింపు లేని చీకటాత్మను దూరపరచండి. రాళ్ళు వలె మేము కూర్చోడక, రాతి గుండెను కాక మాంసపు గుండె కలిగి ఈరోజు ఇక్కడ నుండి తిరిగి వెళ్ళగలిగినట్లుగా నీ పరలోకపు సుత్త వంటి వాక్యాన్ని, ఖడ్గము వంటి వాక్యాన్ని, అగ్ని వంటి వాక్యాన్ని మా మధ్యకు పంపించమని యేసు నామముని మనవులు అడుగుచున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు నామమున మీ అందరికీ నా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. దేవుని బిడ్డలారా, మనము పోయిన వారం యేసుక్రీస్తు ప్రభు 40 దినముల ఉపవాసం ఉండిన తరువాత మనకంటే ముందు ఈజ్ ఫోర్ రన్నర్ ఈజ్ సెట్టింగ్ ఎ వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ బిఫోర్ అస్. దేవుడు మనం ఎలా నడవాలి, ఎలా భక్తి కట్టాలి, ఎలా బాప్తిసం తీసుకోవాలి, ఎలా సిద్ధపడాలి, ఎలా సేవ చేయాలి, ఎలా తల్లిదండ్రులకు లోబడాలి, ఆయన జీవితం ఒక మున్మాదిరిగా మనకు చూపిస్తున్నాడు. కానీ ఆ పుట్టినప్పటి నుండే ఆ ప్రారంభం మనలో ఉండాలి. ఎందుకనగా
పుట్టినప్పుడే క్రీస్తు యొక్క గొప్పతనం తెలియబడింది. ఆయన పుట్టినప్పుడు పరలోకం నుండి దేవదూతలే దిగొచ్చారు చూడడానికి. ఆయన చూడడానికి దిగొచ్చారు, ఆయన గురించి చెప్పడానికి దిగొచ్చారు. అంత గొప్ప దేవుడు. మన జన్మ కూడా అలాగే ఉండాలి. మన జన్మలో ప్రత్యేకత ఉండాలి. ఆయన జీవితం ఒక ప్రత్యేకం. ఆయన యొక్క ఒబీడియన్స్, తల్లిదండ్రుల పట్ల ఒబీడియన్స్. 30 సంవత్సరాలు వచ్చేదాకా తల్లిదండ్రులకు లోబడ్డాడు. ఈ రోజుల్లో ఎవరున్నారండి 30 సంవత్సరాలు వచ్చేదాకా లోబడేవాళ్ళు? మాట వినేవాళ్ళు ఎవరున్నారు? కానీ మనము క్రీస్తుని పోలి జీవించలేకపోతే క్రీస్తు దగ్గరికి మనం వెళ్ళలేము. క్రీస్తు ఉన్న చోటు పరలోక రాజ్యము. ఆయన తండ్రి దగ్గర ఉంటాడు. ఆ తేజోమయుడను, ఆ పరలోక వెలుగును మనం చూడగలమా? ఆయనలాగా మారకపోతే ప్రియులారా, ఈ శరీరంతో ఎలాగో వెళ్ళలేము. కానీ మనలో ఒక ఆత్మ ఉంది. అది కల్మషము లేకుండా కడగబడి శుద్ధీకరించబడి, దానికి మారు మనసు అనుభవం కావాలి, రక్షణ అనుభవం కావాలి, పరిశుద్ధ జీవితం అనే అనుభవం కావాలి, పవిత్రత అనే అనుభవం కావాలి. మన మనసుకే, మన హృదయానికి ఇది దేవునితో స్నేహం చేయాలి. ఈ హృదయానికి కావలసింది ఏంటంటే ఈ దేవుని యొక్క ఆత్మ కలిగిన వాక్యం. ఈ వాక్యంతో హృదయాన్ని నింపేసుకుంటే నీ జీవితకాలం అంతా ఆరోగ్యంగా హ్యాపీగా బతికేస్తావు. వాక్యాన్ని పక్కన పెట్టేస్తే మనం రోగాలతోనూ కష్టాలతో బాధలతో, నీకు ఎంత డబ్బు ఉన్నా, ఎంత అందం ఉన్నా, ఎన్నున్నా, జీవితకాలం అంతా శ్రమలే. ఎందుకంటే ఈ వాక్యం హృదయంలో లేదు కాబట్టి. దేవుని వాక్యము మన హృదయంలో వెత్తబడుతుందని దేవుని వాక్యంలో రాయబడి ఉన్నది. మత్తయి 13వ అధ్యాయము, మార్కు 4వ అధ్యాయము, లూకా సువార్త 8వ అధ్యాయములో విత్తువాని ఉపమానమును గూర్చి 4 రకాలైన హృదయాలు ఉంటాయని చెప్పబడింది. మొదటి రకమైన హృదయాలు ఎలా ఉంటాయంటే, దేవుడి వాక్యం విత్తిన తరువాతట దుష్టుడు, ఒక గ్రంథంలో దుష్టుడని రాసింది, ఒక గ్రంథంలో పక్షులని రాసింది, ఒక గ్రంథంలో సాతానుడని రాసింది. మత్తయి, మార్కు, లూకా ఈ గ్రంథాల్లో రాయబడి ఉంది. 3 గ్రంథాల్లో. 3 గ్రంథాల్లో 3 భక్తులు ఏమన్నాడు? ఒకడు సైతాన్ అంటున్నాడు, ఒకడు దుష్టుడని చెప్పారు, ఒకడేమో పక్షులు అని చెప్పారు. ఈ వంట విత్తబడినని ఎత్తుకెళ్ళిపోతాయంట. నువ్వే వాక్యం విన్నావో వెంటనే సైతాన్ని ఎత్తుకెళ్ళిపోతాడు. నువ్వు విన్న ప్రార్థన ఎత్తుకెళ్ళిపోతాడు. ఇలాగే ప్రార్థన చేద్దాం, ఇలాగే స్తుతిందాం, ఇలాగే పాడదాం, ఇలాగే వాక్యం చెప్దాం, ఏళ్ళకలాగే సాక్ష్యం చెప్దాం అని అనుకుంటావు. అది నీలో ఉండదు. కారణం ఏంటంటే కడుక్కోలేని హృదయంలో వాక్యం నిలబడలేదు, దున్నబడలేని హృదయంలో నిలవబడలేదు. ఎందుకు వాక్యం హృదయంలో నిలబడదంటే, విరిగి నలిగిన హృదయం లేకుండా మందిరానికి వస్తారు కాబట్టి, దిగజారిపోయిన చచ్చిన స్థితిలో ప్రార్థనతో సిద్ధపడకుండా, దేవుని మందిరం అనే భయం లేకుండా, ఏమండి దేవుడు ఏదైనా నాతో మాట్లాడాలనే ఆశ లేకుండా, మందిరానికి వచ్చినప్పుడు విశ్వాసం లేకుండా ఉండటం అనే దాన్ని దున్నబడని నేల అంటారు. దున్నబడడం అంటే ఏంటంటే, నువ్వు భారంతో వస్తావు, విశ్వాసంతో వస్తావు, నా కష్టాలు తీరిపోవాలనుకుంటావు, ప్రభువు నిన్ను నేను కలుసుకోనాకు వచ్చానని చెప్తావు, నాకు జవాబు ఇమ్మని అడుగుతావు, అక్కడెక్కడ పరిగెట్టవు. దున్నబడినటువంటి హృదయమే దేవునికి కావాలి. దున్నబడిన హృదయములో వేసిన విత్తనము ఆ మట్టిలో కలిసిపోద్ది. అలాగే దేవుని వాక్యము, నువ్వు వింటున్న ప్రతి వాక్యము నీ రక్తములో మిళితమైపోవాలి, నీ హృదయంలోకి వెళ్ళిపోవాలి, నీ ఎముకల్లోకి వెళ్ళిపోవాలి, నీ కండరాల్లోకి వెళ్ళిపోవాలి. 12:4 ఫిబ్రవరి పత్రిక, దేవుని వాక్యము సజీవమై బలము గలదై, ఎటువంటి వాడి కలిగిన ఖడ్గము కంటేను పదును గలదై, అది ప్రాణాత్మ దేహములను మూలుగులను విభజించినంత మట్టి. నీకు వాక్యం ఏమన్నా నీ మనసులో దూరుతుందా? దూరదు. కాబట్టే ప్రార్థన అయిపోయిన వెంటనే వెళ్ళి సినిమాలు చూస్తారు, ప్రార్థన అయిపోయిన వెంటనే వెళ్ళి గేములు ఆడుకుంటారు, ప్రార్థన అయిపోయిన వెంటనే ఫోన్ ఆన్ చేసి వ్యభిచారమైనవి చూస్తారు, ప్రార్థన అయిపోయిన వెంటనే బజార్లు అమ్మడి తిరుగుతారు, హోటళ్ళు అమ్మడి తిరుగుతారు. ఎందుకంటే నువ్వు విన్న వాక్యాన్ని ఇంటికి వెళ్ళి బైబుల్ పెట్టుకొని అన్నం తిని ప్రశాంతంగా, ఇది విశ్రాంతి దినం, పరిశుద్ధ దినం, కొంచెం రెఫర్ చేద్దామనే మనసు ఉండదు. నేనైతే అలా చేసుకుంటాను. వాక్యాన్ని మనసులో దాచుకోవాలి, హృదయంలో దాచుకోవాలి. దాచుకుంటేనే సరిపోదు, సందర్భ సహితంగా అది గుర్తుకు రావాలి. నువ్వు లోపల దాచుకుంటే ఏమవుతుంది చెప్పు? నువ్వు బ్యాంకులో డబ్బు దాచావు, నీ పర్సులో డబ్బు దాచావు, ఏదైనా దాహం వేస్తుంది, ఓ జ్యూస్ తాగాలనుకున్నావు, నీ దగ్గర డబ్బులు ఉంది కాబట్టి బయటికి తీస్తావు, తాగుతావు, నీ దాహం తీరుతుంది. అందుకే మానవుడు దాహం తీరట్లేదు, వాడికి తెలివి రావట్లేదు, జ్ఞానం రావట్లేదు, శత్రువుని ఎలాగ ఎదుర్కోవాలో, మోసాన్ని ఎలాగ జయించాలో, పాపంలో పడకుండా ఎలాగ ఉండాలో తెలియట్లేదు. ఎందుకంటే వాక్యం లేదు లోన.
లోపల యోసేపుకు వాక్యం ఉంది. ఆనాడు బైబిల్ లేకపోయినా దేవుని భయం ఉంది. ఇది తప్పు, ఇది చేయకూడదు అనుకున్నాడు. వెంటనే గుర్తొచ్చింది. మనకు వెంటనే గుర్తుకు రాదు. పాపం చేసేసి దేవుని దుఃఖపెట్టేసి మనం దుఃఖపడిపోయి మన బాధల్లోకి వెళ్ళిపోయాక 10 మందికి చెప్పేసుకుని 10 మంది మన గురించి చెప్పేసుకుని అనిపించుకుని అప్పుడు ప్రభువా నేను పాపని అనుకుంటూ వస్తాం. ఎందుకు జీవితం పాడు చేసుకొని? దేవుడు ఎన్నడూ కూడా మన పాప జీవితాన్ని బయటపెట్టి జనాలకి చెప్పాలని ఎన్నడూ అనుకోలేదు దేవుడు. లవ్ కవరెత్ ఆల్ సిన్స్, ప్రేమ దోషములను కప్పును. ఎవడైనా స్వతహాగా సాక్ష్యం చెప్పొచ్చు, కానీ పాపాన్ని బయటపెట్టి దేవుడు మనిషిని అవమానపరిచేవాడు కాదు. మనమే అవమానపరుచుకుంటాం. దేవుని వాక్యంలోనికి వెళదాం. ఇక్కడ యేసు క్రీస్తు ప్రభు 40 దినముల ఉపవాసం ఉండిన పిమ్మట బాప్తీసం తీసుకుని ఆ ఆర్డర్ చూడండి. ఆ క్రమాన్ని ఎవడు పాటించట్లేదు. ఈ రోజుల్లో పాటించరు. ఎవడి సూచనలు మార్చేసుకుంటున్నారు. సిద్ధపడి 30 years ప్రిపేర్ చేసుకున్నాడు హిమ్సెల్ఫ్. కంట్రోలింగ్ ద ఫ్లెష్లీ డిజైర్స్, ఒబేయింగ్ టు ద పేరెంట్స్, బేరింగ్ ద రెబలియస్. అర్థమవుతుందా? తిరుగుబాటు చేసేవాళ్ళు, దూషించి బాధ పెట్టేవాళ్ళు భరించుకోవటం నేర్చుకున్నాడు, సహించుకోవటం నేర్చుకున్నాడు, తగ్గించుకోవటం నేర్చుకున్నాడు. మనం ఏమి నేర్చుకుంటామండి మందిరంలోని? మన ప్రభువుకున్న గుణలక్షణాల్లో ఒకటి కూడా నేర్చుకోకపోతే హౌ కెన్ వీ బీ కాల్డ్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ జీసస్? యేసయ్య పిల్లలమని మనం ఎలా పిలబడతామండి? ఎందుకంటే దేవుని పేరు చెప్తున్నాడు. మనం ఎంత చెప్పుకున్నా సరే మీరెవరో నేను ఎరగను అంటాడు దేవుడు. ఈజ్ ఏ హోలీ గాడ్. ఆయన నామాన్ని ఉచ్చరించడానికి కూడా మనం తగం. ఈ పవిత్ర వాక్యం ఎంత గొప్పదే. ఊరికనే ఇవ్వలేదు మనకు బైబులు. పిచ్చిమొహవాడానికి తీర్పు ఉంది. నువ్వు ఎలా బతుకుతావు బ్రతుకు. ప్రసంగి 12వ అధ్యాయం ఉంది. నువ్వు ఎలా బ్రతుకుతావో బ్రతుకు. కానీ అయితే వీటన్నిటిని బట్టి దేవుడు నిన్ను తీర్పులోనికి తెస్తాడు. నీ క్రియలు మంచివైనా చెడ్డవైనా బైబిల్ చెప్తుంది. చాలా అద్భుతంగా కొత్త నిబంధనలో మాట ఉంటుంది. మనం కొన్నిసార్లు తెలుగు సరిగా రానివాడికి, గ్రామరో ఛందస్సు కరెక్ట్గా రానివాడికి కామాలు ఎక్కడ పెట్టాలో, సెమీకోలా ఎక్కడ పెట్టాలో, ఏమండి ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ ఎక్కడ పెట్టాలో, పులి స్టాప్ ఎక్కడ పెట్టాలో కూడా తెలియదు. అయినా ఈ రోజుల్లో టీచర్లు కూడా అలాగే ఉన్నారు. వాళ్ళకి నచ్చితే మార్కులు వేసేస్తారంతే. ఇవన్నీ ఎవరికి కావాలి? గ్రామటికల్గా ఎవరికి తెలుసు? ఏం తెలుసు? కాబట్టి ఏం చేస్తారండి, బైబిల్ ఏమంటుందంటే మీరు చూడరేమో కానీ కామా పులి స్టాప్ను కూడా నేను చూస్తానంటున్నాడు దేవుడు. అందులో సున్నైనను చెప్పండి పుల్లైనను తప్పిపోదు. అరసున్నా ఏంటది? అరసున్నా ఉంటుంది తెలుసా? 2 అరసున్నాలో ఒక అక్షరానికి అర్ధ శబ్దాన్ని కలిగిస్తాయి. అందుకే దేవుడు అన్నాడు ఇందులో ఏది తీసేయనని చెప్పాడు. ఇప్పుడు దీనిలో నుండి ఒక ప్రాముఖ్యమైన మాట ఈరోజు చూసుకుని ముగించుకుంటాం. ఆ మాట ఏంటంటే దేవుడు పొందినటువంటి 3 శోధనలు. ప్రతి మనిషి పుట్టినప్పటి నుండి చనిపోయే లోపల 3 శోధనలు వస్తాయి. ఎవ్వరు తప్పించుకోలేరు. జయించాలి, దేవుణ్ణి సహాయం కోరుకోవాలి, ఉపవాసం ఉండాలి, అవసరమైతే మోకాళ్ళు ప్రార్థన చేయాలి, ఇంకా అవసరమైతే విశ్వాసుల సహాయం కోరుకోవాలి, జయించడానికి ఇంకా అవసరమైతే దైవజనులతో పాటు ఏకీపించి వాళ్ళ ప్రార్థన సహాయం కోరుకోవాలి. కానీ ఎవడు ఈ భూమి మీద వాడికి వాడు పాపాన్ని జయించలేడు. ఎవడు జయించగలడు? ఎవడు జయించలేడు. వాడికి వాడు ఎవడో చేయలేడు. యాకోబు ఒంటరికి వెళ్ళాడు. వాడు ఒక్కడ చేసేసాడు అనుకుంటున్నారా? ఒక్కడ వెళ్ళిపోయి నాతో పోరాడుతుంటే దేవదూతతో ఓ మాట చెప్తున్నాడు. దేవదూత ఎందుకు వచ్చారో తెలుసా? యాకోబుని బట్టి రాలేదు అక్కడ. ఆయన ఎవరు కుమారుడు? అండి యాకోబు? ఇస్సాకు కుమారుడు. వాళ్ళ తాతయ్య ఎవరండి ఆయన? పరిశుద్ధుడు, దేవునితో మాట్లాడే ప్రాణ స్నేహితుడు, పరిశుద్ధులు, నీతిమంతులు. దేవా నా పిల్లలనే నా మనవులను తప్పు చేసినా సరే నువ్వు క్షమించాలి తప్ప వాళ్ళని అసలు విడిచిపెట్టనని నువ్వు మాట ఇయ్యి. అప్పుడు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళమంటే అక్కడికి వస్తాను. నా బిడ్డ ప్రాణమైన ఇచ్చేస్తాను అన్నాడు అబ్రహాం. ఇచ్చేస్తావా? నిజంగా ఇచ్చేస్తావా? ఇచ్చేస్తా. ఇచ్చేయడానికి రెడీ అయిపోయాడు. నువ్వు నరుడు వయ్యుడు నువ్వే ఇంత ఖచ్చితంగా ఉంటే దేవుడినైనా నేను ఎందుకు ఖచ్చితంగా ఉండను? నీ పిల్లలు తప్పు చేసినప్పుడు తగ్గించుకొని వస్తే క్షమిస్తాను, తగ్గించుకోకపోతే నేను కొట్టేస్తాను అన్నాడు దేవుడు. ఆ మాట రాసింది బైబిల్. కొట్టుపడేస్తాను, తీసేస్తానన్నాడు అంతే. అందుకనే యాకోబు ఒక్కడు లేడు. యాకోబు అంటున్నాడు, దేవా
నా ఒక్కడ భక్తిని బట్టి, నా గొప్పతనాన్ని బట్టి వచ్చి ప్రార్థన చేయట్లా. మా తాతయ్యని జ్ఞాపకం చేసుకో. మా తాతతో నువ్వు చెప్పావుగా, మా నాన్నతో నువ్వు చెప్పావుగా, మా నాన్న ఏం పాపం చేయలేదుగా, మా నాన్న నీకు వ్యతిరేకంగా లేడు కదా ప్రభా, మా తాతయ్య నీకు భయపడి భక్తి కట్టాడు కదా ప్రభా. మీకు మాట చెప్పనా, సాయంకాలం మొదలుకొని తెల్లవారులకి ఏం ప్రార్థన చేసి ఉంటాడంటావు? యాకోబు హల్లెలూయా హల్లెలూయా స్తోత్రం స్తోత్రం హల్లెలూయా స్తోత్రం హల్లెలూయా స్తోత్రం హల్లెలూయా స్తోత్రం అంటున్నాడు అనుకున్నారా? మాట్లాడతారండి. నేను చెప్పిన పదజాలంతోనే మొరపెట్టుకుంటున్నాడు. అబ్రహాము దేవా, ఇస్సాకు దేవా అని ప్రార్థన చేయటం మొదలెట్టాడు. ఆ ఇద్దరితో పాటు ఇతని పేరును కూడా దేవుడు చేర్చేశాడు. యాకోబు, నిన్ను ఇశ్రాయేలుగా మారుస్తాను, కానీ ఇక నుండి జనమంతా నిన్ను, మీ తండ్రిని, మీ తాతనే గుర్తు చేసుకొని నా దగ్గరికి వస్తేనే నేను వాళ్ళని అంగీకరిస్తాను. అంటే మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే, అబ్రహాము, ఇస్సాకు, యాకోబులు ఎలాంటి భక్తి కట్టుకొని దేవునితో ఎలాంటి స్నేహం ఏర్పాటు చేసుకున్నారో గుర్తు చేసుకుని వాళ్ళ ద్వారా మనం దేవుడి దగ్గరికి రావాలి. అది వాళ్ళ ద్వారా. ఎందుకని రావాలంటే, ఆల్రెడీ అబ్రహాం ఏమన్నాడంటే మనల్ని దత్తపుత్రులం అన్నాడు. ఆయనకి స్వీకృత పుత్రులుగా, ఆ విశ్వాసము కలిగిన ప్రతివారు అబ్రహాము యొక్క సంతానమే అన్నాడు. కాబట్టి ప్రియులరా, క్రీస్తు ఇక్కడ పోరాడుకుంటున్నాడు. మనం కూడా సాతానుతో పోరాడాలి, సాతానుని ఎదిరించాలి, సాతానుడి మీద తిరుగుబాటు చేయాలి. అంతేగాని మనుషుల మీద కాదు తిరుగుబాటు చేయటం. సత్యం చెప్పేవాడి మీద తిరుగుబాటు చేస్తారేంటండి? నువ్వు బాగుపడని చెప్పేవాడి మీద కక్ష కడతారేంటండి? నువ్వు నీతిగా బ్రతుకని చెప్తే ఆడి మీద సొనుక్కుని ఏం చేస్తావు? వాడి మీద చెడుకు చెప్పి నువ్వేం బాగుపడతావు? ఒక్కసారి ఆలోచించు. నీ గురించి చెప్పిన ప్రతిదీ నీ మేలుకా కీడుకా? ఎవరైనా నిన్ను గద్దించినప్పుడు, ఎవరైనా నిన్ను సరిచేసినప్పుడు, ఇది తప్పు ఇలా ఉండాలన్నప్పుడు దానివల్ల నువ్వు పాడైపోతావా, బాగుపడతావా? నిన్ను నాశనం చేయటానికి చెప్పే మాటలా, నిన్ను బాగు చేయడానికి చెప్పే మాటలా? ఆలోచించాలా వద్దండి? మనం ఉండాలా లేదా ఆలోచన? దేవుడు చెప్పాడు, ఎవడేది చెప్తే అది నమ్మకండి, ఆలోచించండి. నువ్వు ఎలా ఉన్నావు ఆలోచించుకో, నీ భక్తి ఎలా ఉందో, నీ విశ్వాసం ఎలాగ ఉందో ఆలోచించుకోమని చెప్తున్నాడు దేవుడు. ఈరోజు జీవపు డంబం, ద ప్రైడ్ ఆఫ్ లైఫ్. మొదటి శోధన పోయిన వారం నేను చెప్పాను, శరీరాశ, ద లస్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్లెష్. శరీర ఇచ్ఛ గురించి మీకు చెప్పాను. నేను రాళ్ళు గురించి వివరించాను, రొట్టెల గురించి వివరించాను. నేను గ్రీకు, అరమైక్ భాషల గురించి మీకు చెప్పి దాని యొక్క పదజాలం అంతా మీకు వివరించాను. మరొకసారి దేవుని వాక్యంలోనికి వెళదాం. మొదటి యోహాను పత్రిక 2వ అధ్యాయము 16వ వాక్యంలోనికి వెళదాం. ఈ లోకములో ఉన్నదంతయు శరీరాశ, నేత్రాశ, జీవపు డంబము, ఇవి తండ్రి వలన పుట్టినవి లేక కలిగినవి కావు, ఇవి లోక సంబంధమైనవే. ఇది 16వ వాక్యం. 15వ వాక్యం ఏముంది చదవమ్మా. ఈ లోకమునైనను లోకములో ఉన్న వాటినైనను ప్రేమించకూడదు. నువ్వేం ప్రేమించాలో నేను చెప్తాను, నువ్వేది ప్రేమించకూడదో నేను చెప్తాను. ఈ లోకంలో నువ్వు తిండిని, డబ్బుని, ఒక స్త్రీని, ఒక మొబైల్ని, ఒక బంగారాన్ని, నాశనం అయిపోయే ఇళ్లను, బళ్ళును, ఇవి కాదు నువ్వు ప్రేమించవలసింది. లవ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. నా మాటను ప్రేమించు, నీకు ప్రాణం పోస్తాను. నా పరలోకాన్ని ప్రేమించు, నీకు మంచి సీటు సిద్ధం చేస్తాను. నా పరిశుద్ధాత్మను ప్రేమించు, నిన్ను ఆత్మతో నింపి నడిపిస్తాను. నా సేవకులను ప్రేమించు, నీ చుట్టూ ప్రార్థన కంచి వేస్తారు. రాత్రి ఉపవాస ప్రార్థనలు అదే కదా మనం విన్నాం. మనల్ని మనం కడుక్కోలేము, సేవకులు కూడా మనల్ని కడగాలి. అహరోను, మోషే అని పిలిచాడు దేవుడు, చిత్తము యెహోవా అన్నాడు. మరి అహరోనికి అతని కుమారులకి చెప్పు, వాళ్ళను వాళ్ళ కడుక్కుని స్నానం చేసి శుభ్రం చేసుకుని పరిశుద్ధపరచుకొని దేవుని యొక్క పవిత్ర మందిలోకి రమ్మని చెప్పి అన్నాడు. మేము సిద్ధపడి వచ్చామన్నాడు అహరోను. అక్కడ అన్న తమ్ముడు అనేవి ఇదేమీ లేదు, చిత్తము. యాజకుడా మేము వచ్చామని చెప్తే ఇప్పుడు చెప్పాడు, మోషే వాళ్ళు పరిశుద్ధపరచుకున్నారు కదా, ఇప్పుడు నువ్వు వాళ్ళని పరిశుద్ధపరచు అన్నాడు. రాత్రి అదే చూపించాను నేను లేవీకాండంలో నుండి. రెండోది ఎవరు పరిశుద్ధపరచాలి? ఓ పాపాత్ముడు, ఓ భక్తిహీనుడు, ఓ పై భక్తి కట్టేవాడు, వాడు పరిశుద్ధపరచుకోవాలి మొదట. రెండోది ఎవరు పరిశుద్ధపరచాలి? అతని కొరకు ఎవరు విజ్ఞాపన చేయాలి? ఎవరు సలహా ఇవ్వాలి?
ఎవరు సరిదిద్దాలి? దైవజనుడు. ఈ ప్రాసెస్ అంతా పక్కన పడేస్తున్నారు అందరూని. నేనే అంటున్నారు అంతే. జాగ్రత్త. నువ్వు పరిశుద్ధపరిస్తేనే తర్వాత ఏముందో తెలుసా? నేను పరిశుద్ధపరుస్తాను అన్నాడు దేవుడు. చాలా అద్భుతమైన సబ్జెక్ట్. దేవుని చిత్తం అయితే ఇంకోసారి చెప్తాను, ఇది డైవర్ట్ అవ్వకూడదు. అర్థమవుతుంది కదా? 3 రకాలైనటువంటి క్లెన్సింగ్. అది పక్కన పెట్టేద్దాం. ఇక్కడికి వద్దాం. దేవుని వాక్యంలోనికి వచ్చాం. ఈరోజు మనము 2వ మాటనే మనం చూచుకుంటున్నాం. ఆ 2వ మాట ఏంటంటే జీవపు డంబం. దీనికే అది కనెక్షన్. 1 యోహాను పత్రిక 2:16లో శరీరాశ, నేత్రాశ, జీవపు డంబం. ఇక్కడ క్రీస్తు ప్రభువును కూడా సైతానుడు శరీరేచ్ఛలు, తిండిని, లోకాశలు ఇవన్నీ చూపించాడు. రెండోది ఏం చేశాడంటే తిరిగి ప్లేట్ మార్చాడు, ఇంకో టైప్లో చూపిస్తున్నాడు. 5, 6 వచనాలు చూద్దాం. మత్తయి సువార్త 4వ చూడండి ఒకసారి. ఏడో వచనం కూడా చదువు. ఇక్కడ చాలా అద్భుతమైన విషయం చూస్తాం. నేను అదే మొదటి నుంచి చెప్తున్నాను. యేసయ్యకు వచ్చిన 3 శోధనలు యేసుక్రీస్తు జయించారు. కానీ అవ్వ ఆదాము దగ్గర నుండి ప్రకటన గ్రంథం రాసిన యోహాను వరకు ప్రతి ఒక్కరూ ఈ 3 శోధనలను దాటుకుంటూ పడిపోయినా లేచి, ఓడిపోయినా జయించి, దేవుని సహాయం కోరుకొని భక్తి కట్టుకొని ఏదో రూపంలో మొత్తానికి సాతానుని జయించి 3 శోధనలు జయించి జయశీలులుగా పరలోకం వెళ్ళిపోయారు. మనకు వచ్చిన బాధ్యత ఏంటంటే 3 మనం జయించాలి. ఈ రెండవది ఏంటంటే జీవపు డంబం. ఇక్కడ చెప్తాడు దేవుణ్ణి, యేసుక్రీస్తుని చేయబట్టుకుని తీసుకెళ్ళలేదు. ఇది ఒక మైండ్ గేమ్. ఇది మైండ్ ఫైటింగ్. ద వార్ విత్ మైండ్, ద వార్ విత్ ద హార్ట్, ద వార్ బిట్వీన్ గాడ్ స్పిరిట్ అండ్ మ్యాన్ స్పిరిట్. దేవుని ఆత్మకు మానవ ఆత్మకు మధ్య జరిగే యుద్ధం ఇది. ఇది శోధన పోరాటం. పోరాటంలో శోధన ఏంటి తెలుసా? పోరాటంలో శోధన ఏంటంటే యుద్ధం చేస్తుంటారు కదా. ఒకసారి ఒక చిన్నపిల్లల కథల్లో ఒక కథ ఉండింది. నేను కథలు చెప్పడానికి ఇష్టపడను. నేను పిల్లల స్టోరీస్ చాలా సంవత్సరాలు మ్యాగజైన్స్లో వేసేవాడిని. అందులో ఒక స్టోరీ ఉంది. ఎలాగా శోధిస్తుందో చెప్తాను నేను. శోధనలో పోరాడాలి కదా, పోరాడకుండా చేస్తాడు సాతానుడు. ఎలా చేస్తాడంటే ఒక రన్నింగ్ రేస్ పెట్టారట. ఆ రన్నింగ్ రేసులో ఎప్పుడు ఒక ఆవిడ పరిగెడుతుంది. ఆవిడ పరుగులు రాణి అని పేరు పెట్టారట. ఏంటో చూసుకుంటా ఉంటాను ఎప్పుడు చూసినని. సరిగా వినండి, సరిగా చూసుకోండి. పరుగులు రాణి అని పరిగెడతా ఉంటే ఆమెతో ఎవరో పరిగెట్టలేకపోయేవారట. ఆడోళ్ళు కానీ మగోళ్ళు కానీ ఎవరో. ఈ లోపల ఒకడు అనుకున్నాడంట, ఎందుకు పరిగెట్టలేకపోతున్నాం మనం, ఎందుకు పరిగెట్టలేము, నేను కూడా పరిగెడతాను అనుకున్నాడట. అసలు ఈ సీక్రెట్ ఏంటి, ఎందుకు ఆవిడ జయించలేకపోతున్నామని. ఆవిడ దగ్గర 3 గోల్డ్ ఏంటది, గోల్డెన్ బాల్స్ అంట, బంగారపు బాళ్ళు, చిన్న చిన్న బాల్స్ ఆవిడ దగ్గర ఉన్నాయంట. అవి గోళీలాగా ఉన్నాయి, బంతుల్లాగా ఉన్నాయి తెలియదు. ఈ రన్నింగ్ రేసులో పరిగెడుతున్నప్పుడు వాళ్ళ బలంతో పరిగెట్టి వాళ్ళు ముందుకెళ్ళిపోతుంటే వాళ్ళ ముందుకు ఒక బాల్ వేసేదట. ఆ మెరుతుంటే ఈడు ఆగిపోయి ఆ బాల్ తీసుకుని ఎందుకు పోగొట్టుకుంటామని దాన్ని జోబులు వేసుకుని వెళ్ళిపోయేదట. మధ్యలో ఒకసారి వేసేది, గమ్యం చేరే లోపల ఒకసారి వేసేది, 3వసారి వేసి ఆ బాల్ చూసే లోపల ఇది వెళ్ళిపోయి నెగ్గేసేదట ప్రతిసారి. దీనిలో నీకు ఏం అర్థమవుతుందో తెలుసా? సాతానుడు నువ్వు చేయవలసిన పోరాటాన్ని, నువ్వు జయించవలసిన శోధన జయించకుండా ఏం చేస్తారంటే జనము శోధనలో పడిపోతారు. ఏం చేస్తారు శోధనలో? నేను ఈ తప్పు చేయను, నేను ఎవరిని అపవిత్రంగా చూడను, నేను రూపాయి అప్పు చేయను, నేను ఎవరితో అబద్ధం ఆడను, నేను ఇక్కడ నుంచి చాలా నీతిగా ఉంటాను, ఇక్కడ నుంచి పొద్దున్నే లేచి 2 గంటలు ప్రార్థన చేసేస్తాను, ఈ రోజు నుంచి మా ఇంట్లో కుటుంబారాధన పెట్టేస్తాను. మనం ఎన్నో చెప్పుకుంటాం. ఇక ఈ రోజు నుంచి నేను ఎవరి జోలికి వెళ్ళను, గొడవలకి వెళ్ళను, లేచి తప్పకుండా బైబిల్ చదువుతాను, నేను
తప్పకుండా ఉపవాస ప్రార్థనకి వెళ్ళిపోతాను, ఆరాధనకి వెళ్ళిపోతాను. ఒక్కొక్కడు ఒక్కో టైపు నిర్ణయాలు ఇవన్నీ నేను ఇప్పుడు చెప్పినవి. ఇవన్నీ తీసుకుంటారు, పాటిస్తారా? నువ్వు వాక్యం వింటావు, ఇది విని ఆమెనన్న వెంటనే నీ సోదకుడు గేటు వెనక ఉంటాడు, గేటు బయట ఉంటాడు. అని నీకు కావాలి. నిన్ను శోధించేవాడు అంటే నీకు ఎంత ఇష్టమో. ప్రియులారా, ఇక్కడ ఈ జీవపు టంబం గురించి ఏం చెప్తున్నాడంటే, ఎత్తైన రెండు పాయింట్స్ చెప్తాను, చాలా ఉంది కానీ నాకు టైం సరిపోదు. ఎత్తైన స్థలానికి తీసుకెళ్ళాడంట ఆయన ఆత్మని. ఏం చేశాడు సైతాన్ గాడు? చెప్పండి, ఏమని ఉంది ఇక్కడ? గట్టిగా చెప్పండి. తీసుకెళ్ళాడని ఉందా లేదా? తీసుకెళ్ళి ఏమన్నాడో, దేవాలయ శిఖరానికి తీసుకుపోయాడు. తీసుకుపోయి అక్కడ నుంచి ఏమన్నాడో, దూకే అంటున్నాడు. ఎక్కడ తీసుకెళ్ళిపోయాడు? యేసయ్య ఎప్పుడు కూడా నిన్ను ఉరుకునే పొగిడేసి నిన్ను పైకి తీసుకెళ్ళిపోవడం. నిన్ను సైతాను పొగుడుతాడు. అరే 4 రోజులు అవ్వదు, ఏమో భక్తి సరిగా కట్టరు, పాస్టర్లో, రెవరెండ్లో, బిషప్లో మారు మనసు ఉండదు, రక్షణ ఉండదు, పాపాలు ఒప్పుకోరు, హృదయం సరిలేదు. ఎవడో సిద్ధపరచుకోకుండా వచ్చేసి బాప్తిజం తీసుకుంటాడు ఎవడైనా? యేసయ్య తీశాడు ఆ పని, బాప్తిజం ఇచ్చే యోహాను చేశాడు. ఈరోజు సమాజంలో ఏం జరుగుతుంది, సంఘాల్లో ఏం జరుగుతుంది? ఎందుకు ఈ దొంగ భక్తి వల్ల ఏం ఉపయోగం? దేవునికి మహిమ వస్తుందా? అన్యులు ఎవరైనా మార్చబడుతున్నారా మనల్ని చూచి? మనలో ప్రేమను చూడగలరా అన్యులు? మనలో త్యాగం చూడగలరా అన్యులు? వాళ్ళని ఎందుకు మనం దూషించాలి? వాళ్ళకి తెలియని దేవుణ్ణే వాళ్ళ భయభక్తులతో ఆరాధించుకుంటున్నారు. దాని గురించి మనం మాట్లాడటం ఎందుకు? మనకి నీతి యథార్థత ఉంటే మనం నమ్మిన దేవుడి గురించి చెప్పాలి. అంతేగాని నీ చీర బాగోలేదు, నీ బంగారం బాగోలేదు, నీ కారు బాగోలేదు అని చెప్పకో. చూడు నా కారు చూడు ఎంత బాగుందని చెప్పు. అది ఎందుకు చెప్పలేవు నువ్వు? వీడి కుటుంబం బాగోలేదు, ఆడి కుటుంబం బాగోలేదు, ఈ సమాజం బాగోలేదు, ఈ అధికారులు బాగోలేదు, అవన్నీ ఎందుకే చెప్తావు? నీ భక్తి జీవితం బాగుంటే సమాజం అంతా బాగుపడుతుంది. నీ కుటుంబం నా కుటుంబం బాగుంటే ప్రపంచమే బాగుపడుతుంది. మన బిడ్డలను కాపాడుకోలేము, భార్యలతో భక్తి కట్టలేము, పిల్లల్ని భయభక్తుల్లో పెంచలేము. సమాజం మారిపోవాలి, అందరూ మేలు చేసేయాలి, న్యాయం చేసేయాలంటే ఎక్కడ దొరుకుతుందండి? అది మన ఇంటి దగ్గర నుండే ప్రారంభం అవ్వాలి. అందుకే దేవుడు అన్నాడు, తీర్పు వస్తే నీ ఇంటికాడే ప్రారంభిస్తాను. ఎందుకంటే నువ్వు చేయవలసింది చేయకుండా అందరి వైపు చూస్తున్నావు. నీకు బుద్ధి వచ్చే రోజు ఒకటి ఉంది. ఆనాడు ఏడ్చినా సరే నువ్వు తప్పించుకోలేవని చెప్తున్నాడు దేవుడు. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సాతానుగాడు ఏం చేస్తాడో మీరు చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. పైకి తీసుకెళ్ళాడు, దేవాలయ శిఖరం పైకి. భక్తి కట్టినట్టే ఉంటుంది. ఆడిని కూడా ఉంటాడు, నీకు తెలీదు. నువ్వు తక్కువ, నీ అందం తక్కువ, నీ చదువు తక్కువ, నీ డబ్బు తక్కువ. నువ్వు పిలిస్తే ఎంతమంది వస్తారు చూసుకో. నీకెంత బలం ఉందో చూసుకో. ఎంతమంది నిన్ను పొగుడుతున్నారో చూసుకో. నీ అంత మంచిది లేదా అంటున్నారో. అప్పుడు మనకేమైపోద్దంటే దాన్ని ఏమంటారు? అది సైతానుగాడు ట్రంపెట్ చేస్తాడు. సాటన్ ట్రంపెట్స్ యూ. యు ఆర్ నాట్ ట్రంపెటింగ్ యువర్ సెల్ఫ్, ద సాటన్ ఈజ్ ట్రంపెటింగ్ యూ. నిన్ను నువ్వు బోరూదుకోవట్లేదు, ఆడు బోరొత్తుంటాడు. ఆడు బోరొత్తాడు అంటే బుడగను ఊదినట్టు బుస్ 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 మన బుడగను ఊదగా చక్కగా ఇంత వస్తుంది. ఇంత ఉన్నప్పుడు ఏం తెలియదు, ఇంత వచ్చినప్పుడు రంగురంగులుగా చక్కగా వస్తుంది. ఇంకా గట్టిగా ఊదేశాక ఏమైపోద్ది? నిజమా? పగలకుండా ఉంటుందా? ఆడు చేసే పని అదే. బాగా పైకి తీసుకెళ్తాడట. అక్కడ నుండి ఏమంటాడంటాడు? నువ్వు దూకుతావా, నేను తోసేనా అంటాడట. మేము సండే స్కూల్లో మేము చిన్నపిల్లల రిట్రీట్లు జరుపుతున్నప్పుడు ఒక మాట అనేవాడు, సాతానుడు విశ్వాసులను దేవుని బిడ్డలను ముట్టుకోలేడు. వాడు అంటాడో, నేను చంపానంటే ఇంక నువ్వు తట్టుకోలేవు, కాలు చెయ్యి తీసి రక్తం కారుతుంటే గిలగిలా కొట్టుకుంటా, దానికంటే ఉరేసుకుని చచ్చిపో అంటాడటాడు. దానికంటే అన్నంలో విషం పెట్టుకుని చచ్చిపో అంటాడంట. ఆ బ్రిడ్జి మీద నుంచి దూకేయి అంటాడట. మేము ఎప్పుడో 40 సంవత్సరాల క్రితం సండే స్కూల్ రిట్రీట్లో మేము వేసేవాళ్ళం అనమాట. ఒక ఆయన సైతాన్ రూపంలో వచ్చేవాడు. ఈ కాలనీలో ఉండే ఒక ఆయన చక్కగా డ్రామాలు వేసేవారు. వచ్చి ఏమని చెప్తాడంట సాతానుగాడు, నేను పెట్టిన శ్రమలైతే బాధ పెట్టి పెట్టి చంపుతాను నిన్ను, ఈ బాధ లేకుండా సులువుగా నీకు నువ్వే చచ్చిపో అంటాడట. వాడు చేసే పని అది. ఇక్కడ ఏమన్నాడు తెలుసా? కిందకు దూకు అంటున్నాడు. చాలామందికి సలహాలు ఇస్తారు, నువ్వేం చేస్తావు తెలుసా? పైకి ఎక్కేసి దూకే, గొడవ వదిలిపోద్దాయి. నువ్వు ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎక్కి, నీకు జీతం పెంచట్లేదు, ఎక్కేసి దూకే అంటాడు ఎవడో. రైలు పట్టాలకి తలకైట్టేయమంటాడు ఎవడో. ఈడంటాడు, నేను వెనకాల ఉన్నాను కదా, నువ్వు రాళ్ళు ఇచ్చి కొట్టే. ఆ మంత్రి వస్తున్నాడు, ఆయన కొట్టే రాళ్ళు ఇచ్చుకుని వెనకాల మేము వస్తామంటాడు. ఎవడో రాడో, వీళ్ళందరూ కలిసి తోసేస్తారు అందులో. వీళ్ళు ఎన్నటికీ జీవితంలో ఉద్యోగాలు రావు, ఏమీ రావు. మంతులు తిట్టుకుంటాం ఎందుకండి? మన ఊరిని కాపాడుకోక
ఎవరైనా బాగోపోతే వాళ్ళ కొరకు ప్రార్థన చేద్దాం. ఎవరైనా తప్పు చేస్తుంటే మనం కన్నీళ్ళు కార్చాలి. మన అధికారులు మన తల్లిదండ్రులాగా లేరంటే అది మన పాపం. యేసు మనస్సు ప్రజల్లోకి వచ్చిందంటే మారిపోతారు. ప్రియమైనటువంటి వారులారా, ఈ సత్యాన్ని మనం గమనించాలి. దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే, సైతానుగాడు నిన్ను పొగుడుతాడు. నిన్ను పొగిడే వాళ్ళందరూ కూడా నీ తప్పును సమర్థించేవాళ్ళు. కొంతమంది ఏం చేస్తారో తెలుసా, పాస్టర్ గారు ఎలాగన్నాడు, గుడికి ఎవడు వెళ్తాడంటే, అక్కడికి వెళ్ళకో ఇక్కడికి వచ్చే అంటారు. అంటే నిన్ను పొగుడుతాడు అనమాట. నేను ఇక్కడికి వచ్చే నీకు ఎన్ని దీవెనలు వస్తున్నాయి అంటాడు. వెళ్తాడు. అసలు మీ భక్తి ఏంటి? అబ్బా ఏంటనుకుంటున్నారు మీరు? అబ్బా మీరు అది ఇది అని పొగిడినప్పుడు ఇక మనుషులు పొగుడుతుంటే మనకి ఏమైపోద్ది అంటే, అబ్బే ప్రార్థన ఏంటి, దేవుడు ఏంటి, ఇంతమంది మనలో పొగుడుతుంటే మనుషులు మిమ్ము కొనియాడినప్పుడు మీకు శ్రమలు ప్రారంభమైనట్టే. పైకి లేచి దేవుళ్ళు లేపితే నువ్వు పడిపోవు, మనుషులు లేపితే పడిపోతావు. నీ సొంత జ్ఞానంతో పైకి వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటే పడిపోతావు. నీ డబ్బును బట్టి, నీ సొంత ఆలోచనలు బట్టి నేను పైకి వెళ్ళిపోతాను, ఇక్కడ కూర్చుంటే ఇక్కడే కూర్చోవాలి, ఎక్కడ కూర్చుంటే ఏముంటుందండి, ఇక్కడికి వస్తే ఏముందండి, మనం అక్కడ గిరగర తిరిగితే పైకి వెళ్ళిపోతాం మనం అని అనుకుంటాం. ప్రియులారా, ఆ పని చేసేది సైతానిచ్చిన ఆలోచన, అది దేవుడు ఆలోచన కాదు. మార్త గిరగర తిరిగేస్తుంది, సాతాను ఆలోచన. మరియా ప్రభు పాదాల దగ్గరే కూర్చుంది, దేవుని ఆలోచన. సిట్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ గాడ్. నీ సమయం దొరికినప్పుడల్లా ఆయన పాదాల దగ్గర నువ్వు కింద కూర్చుంటే చాలు. అద్భుతమైనటువంటి మాట. సాతానుగాడు ఏం చేస్తాడంట, జీవుడు అమ్మమంటే ఇక్కడ కొన్ని మాటలు మీకు తెలియజేయాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. దీని యొక్క అర్థాన్ని మీకు చెప్పాలని నేను ఇష్టపడతా ఉన్నాను. జీవపు డంబం, దీన్ని గ్రీకు భాషలో అలాజోనియా తౌబియో. ఎవరైనా చూడకుండా చెప్పండి. వెరీ గుడ్. దీని యొక్క అర్థం ఏంటంటే, 2 అర్థాలు ఉన్నాయి. నేను దాని యొక్క అర్థాన్ని మీకు తెలియజేయాలని చెప్తున్నాను. అందుకు ఉదాహరణ, ఈ జీవపు డంబం అనేటటువంటిది ప్రైడ్ ఆఫ్ లైఫ్, గర్వం. నాకు ప్రార్థన అక్కల్లా, దేవుడు అక్కల్లా, నాకు డబ్బు ఉంది, ఉద్యోగం ఉంది, నాకు ఆరోగ్యం ఉంది, నాకు అన్నీ ఉన్నాయి అని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు కదా. అందులో 2 ఉన్నారు. ఒకడు సౌలు బైబిల్లో, రెండో వాడు సంసోను. నేను వివరించడానికి నాకు టైం లేదు, ఆలోచించుకోండి. దేవుడు ఏ స్థితి నుండి అలా లేపుకుంటూ వస్తే వెళ్ళి నేను టాప్ అన్నాడు. అక్కడ పైకి వెళ్ళాక తగ్గించుకోకుండా సైతానుగాడు అక్కడ నుంచి సౌలుని తోసేశాడు. ఏమైపోయాడు? యుద్ధంలో చచ్చిపోయాడు, దిక్కుమనసులో చచ్చిపోయాడు. అతనే కాదు, అతని కొడుకు కూడా చచ్చిపోయాడు. అతని కొడుకు దేవుడు లాంటోడు. ఈ ఊరంతా, ఫిలిస్తీ దేశమంతా గడగడలాడిపోయే, ప్రపంచాన్ని గడగడలాడించిన అలెగ్జాండర్ కంటే మించినోడు అయిపోయాడు సంసోను. ఎదిగాడు. నాకు తిరిగిలేదు అనుకున్నాడు. అమ్మ మాట వినడం, నాన్న మాట వినడం, యాజకుడు మాట వినడం. చిన్నప్పుడు ఏ యాజకుడు అయితే ప్రార్థన చేశాడు ఆడి మాట వినడం. ఎవరు చెప్పండి? సంసోను. నేనే, నా బలమే, నా తెలివే, నేను ఎవరినైనా మోసం చేయగలను, నేను ఎంతైనా ఏదైనా చేయగలను, ఎవరినైనా మభ్య పెట్టగలను అలా అన్నాడు అనుకోవద్దు. ఏమైపోయాడు? ప్రధాన దేవదూత గురించి ఏమి రాయబడి ఉందో యెషయా గ్రంథంలో 14 అధ్యాయాలు అనుకుంటా. ఏమని రాసి ఉంటుంది? తేజో నక్షత్రమా వేకువ చుక్క, నువ్వెక్కడో పైన ఉన్నాను అనుకున్న కింద పడిపోయావు, నీ బతుకైపోయింది. అది శుభ్రం పాతాళానికి పడిపోవడం అంటే ఎక్కడెక్కడ పడలా, పాతాళానికి మళ్ళీ కనపడలా. అడ్రస్ లేరు, కొందరు అడ్రస్ ఉండరు. హెచ్చించుకోకూడదు. తనను తాను తగ్గించుకొని వాడు, అది కాన్స్టెంట్ గ్రోత్. ఎదుగుతూ గొప్పడు అవుతూ, నీ పిల్లలు గొప్పోళ్ళు అవుతూ, నువ్వు 10 మందికి వేద చల్లుతూ, 10 మందికి ఆశీర్వాదం ఉంటే అందరు నీ గురించే మంచి చెప్పుకుంటారు. మంచి చెప్పుకోవాలి, చెడుకు కాదు. 10 మంది కూర్చుని చెడుకు చీ అని చెప్తే అది గొప్ప కాదు. ఒక ఆవిడ అదే అనుకుందంట, నన్ను కూర్చే నా కుటుంబం గురించి అందరూ తెగ చెప్పుకుంటారందంట. ఏమ్మ అంత ఏముందో చెప్పుకోనాకంటే ఇవిడు చెడ్డావిడంట, అందుకని చెడ్డతో జాగ్రత్తగా ఉండంటారా, అక్కడికి వెళ్ళకంటారా, మాట్లాడకంటారా అని చెప్పుకుంటున్నారంట. దానికి ఆనందపడతారా? చెప్పాను కదా ఇంతకుముందు, ఒక పనికిమాలినోడు ఉన్నాడు. ఆడంట పేపర్లోకి ఎక్కాలనుకున్నాడంట. నేను న్యూస్ పేపర్లో, చిన్న ఈస్ట్ గోదావరి జిల్లా పేపర్లో నా ముఖం ఎత్తే చాలనుకున్నాడంట.
ఏం చేద్దామని అనుకుని, ఏమండి ఆడేం చేశాడంటే దొంగతనం చేశాడు. దొంగతనం చేశాడు. మరి పోలీసు దగ్గర చేశాడు, ఎవరి దగ్గర చేశాడు అంటే బాగా పడాలనంట. దొంగతనం చేశాక ఈయన పట్టుకుని తీసుకుపోతే వాళ్ళ అమ్మ నాన్న లబ్బో దిబ్బమని ఎడుతుంటే నవ్వుకుంటున్నాడంట. నవ్వుకుంటూ వెళ్తాడంటే ఇటు సంఖ్యలేసి లాక్కెళ్తుంటే, అంటే నా పేరు పేపర్లో పడ్డా చూసుకోండి రా, నా ఫోటో చూసుకొని సాల్రా, నీకు అందుకోసమే చేశాను దొంగతనం అన్నాడట. ఈ సైతాన్ చేసే పనులు ఇవి. సరే, పైకెక్కిన వాడిని ఏం చేశాడమ్మా సాతానుడు? క్రిందకి తోసేశాడు. జీవపడంబం. ఈరోజున్న డబ్బు ఉండదు, ఈరోజున్న బలం ఉండదు, ఈరోజున్న అందం ఉండదు, ఇళ్ళు ఉండవు, ఏమీ మిగలవండి. చిన్నప్పుడు పిల్లలు ఎంత అందంగా ఉంటారు, ఎదుగుతారు, కొద్ది కాలం యవ్వన వయసులో చాలా అందంగా ఉంటారు. చిన్నప్పుడు ఉన్న అందం యవ్వన వయసులో ఉంటుంది, ఆ తర్వాత ఉండదు. ఇవన్నీ పోయేవే. చివరిగా మీకు 2 ముఖ్యమైనటువంటి మాటలు నేను గ్రీకు నుండి మీకు వివరిస్తాను. మొట్టమొదటిది, గ్రీకు మాటలో అలాజోనియా అంటే అర్థం ఏంటంటే పొగడ్తలు కోరుకోవడం, లేని వాటి గురించి గొప్పలు చెప్పుకోవడం, అహంకారముగా ప్రగల్భాలు పలకడం. నేను అన్నీ రాసుకున్నాను ఇక్కడ. అల్పమైన విషయాలు పెద్ద పెద్ద గొప్పవని డబ్బా కొట్టుకోవడం, అతిగా గర్వించటం అనేటటువంటి అర్థాలు ఇస్తుంది ఆ ఒక్క మాట. దీనికి 2 మాటలు చెప్పాను. బియోస్, అలాజోనియా బియోస్ అని చెప్పాను కదా. ఈ బియోస్ అంటే భౌతిక జీవితము, ఆస్తిపాస్తులు, బలము, అందము, ఉద్యోగం, ఇళ్ళు, బళ్ళు. ఇవి చూస్తేనంట కొంతమందికి దేవుడిచ్చాడంటే పర్లేదని అనరాట. ఎలా ఉంటుందంటే, మేము ఒక ఆయన చూసాంలే, ఎన్ని ఉన్నా ఎంత దీనంగా ఆయన తగ్గించుకొని ఉన్నాడో నేను చెప్పలేనండి. ఎంత తగ్గి ఆయన నాకు ఫోన్ చేస్తా అన్నాను. నేను సార్ నేను మీటింగ్లో ఉండిపోయి ఫోన్ ఎత్తలేకపోయాను, క్షమించండి అంటే, మీరు అలా అనకండి, నాకు తెలుసండి మీరు సేవకులు కదా అందులో ఉంటారని, నేను అలాగేం అనుకోనండి అంటున్నాడు. నేను 2-3 గంటల ఆయన ఫోన్ చేసిన 2-3 గంటల తర్వాత మాట్లాడితే మంత్రి గారు, మనుషులు దీనంగా తగ్గించుకుని ఉన్నవాడు నిలబడతాడండి. నీవు నిలబడుచున్నావు కనుక గర్వించక భయపడుము, గర్విస్తే విరిచివేయబడతావని రాస్తుంది బైబిల్లో. ఇంకేం చూస్తున్నామంటే 2వ వివరణ చెప్తాను నేను. భౌతిక విషయాలపై గర్వం, తన దగ్గర ఉన్న ధనము, హోదా, అందము, విద్య లేదా డిగ్రీలు, సాధించిన ఘనతంతటిని చూసుకుని గర్వపడటమే జీవపు డంబము. ఇంకా క్షణభంగురమైనటువంటి గొప్పతనము లేక ఇతరుల దృష్టిలో గొప్పోళ్ళు అనిపించుకోవడానికి, మనుషులు మెచ్చుకోవడానికి, ఇంకా లేని వాటిని ప్రదర్శించుకుంటూ గొప్ప చెప్పుకొని, నేనేమనుకుంటున్నావు, నా కుటుంబం ఏంటి, నా బిడ్డలేంటి, నా వంశం ఏంటి, మేమేంటి, ఇలాగ పని పాట లేకపోయినా చెత్తంతా మాట్లాడుకుంటారని ఇక్కడ దాని యొక్క అర్థం చాలా వివరణగా ఉండింది. ఇంకా ఆధ్యాత్మిక కోణములో దేవుడిచ్చిన దీవెనలను, దేవుడిచ్చిన ఆయుష్ను ఇది సొంత ప్రతిభగా, సొంత జ్ఞానంగా, ఇది మా వల్ల మాకు కలిగిందని మా స్వయం సమృద్ధి అనే భ్రమలో బతుకుతూ ఉండేవాళ్లే జీవపు డంబము కలిగిన వారు. సంక్షిప్తంగా చెప్పాలంటే లౌకికమైనటువంటి ఆస్తుపాస్తులను సాధించిన విజయాలు, డిగ్రీలు, ఉద్యోగాలు, గొప్పతనం ఇవన్నీ కూడా చూచుకొని దేవుణ్ణి లెక్క చేయకుండా, పెద్దలను గౌరవించకుండా, దేవుని మందిరాన్ని, సేవకుల్ని లెక్క చేయకుండా, ఇతరుల ముందు పైకి కనబడకుండా దీన గర్వాన్ని, ఏం గర్వాన్ని, హంబుల్ ప్రైడ్, దీనంగా ఉంటారు. బయటకు లోన ఎంత ఉంటుందంటే, వీడేమన్నా అంటాడు, వీడి సంగతి చూద్దాం, ఏమీ లేదులేండి మీరు చెప్పినట్టే చేస్తానండి, వీడు చెప్తే ఎవడ చేస్తాడరా ఆ లోన ఉంటుందన్నమాట. లోన కత్తితో పొడిసేయాలనిపిస్తుంది, బయటికి సరేలేండి అంటారనమాట. ఆ స్పిరిట్తో దానికి ఒక మంచి పేరు పెట్టాడు ఇక్కడ ఈ గ్రీకు పదంలో. ఏంటంటే విర్రవేగడం అంట. విర్రవీగుచు గొప్పలో ఏంటి, గొప్పగా పొగుడుకోవాలనేటటువంటి మనస్తత్వం కలిగి ఉంటారు. కాబట్టి ఇంత అర్థమునిచ్చే జీవపు డంబాన్ని
ఆలాజోనియా తౌబియో అన్నారు. అద్భుతమైన మాట. ఇది వివరించడానికి ఈ ఒక్కొక్క మాట చెప్పాలని చాలా సమయం పడుతుంది ప్రియులారా. మనం ఎందుకు దీనంగా ఉండలేం, ఎందుకు తగ్గించుకోలేం? మన ఏసే తగ్గించుకోలేదు. పరలోకం అయింది, బంగారం అయింది, ఆయనకు జబ్బు లేదు, రోగం లేదు, అందంలో గొప్పోడు, అన్నీ ఉన్నాయి, అన్ని సూపర్ పర్సనాలిటీ, ద వండర్ఫుల్ ఆల్మైటీ క్యారెక్టర్. అంత గొప్ప దేవుడే స్వరూపము సొగసు లేనివాడు, ఉమ్మయించుకుని గుర్తించబడి కొట్టబడి బట్టలోడు తీసేస్తే ఎవరి కోసం భరించాడు ఇదంతా? ఆయన మన కోసం బ్రతికాడు ఈ లోకానికి వచ్చి, మన కోసం బతికాడు. మనం ఎవరి కోసం బతుకుతున్నాం? మీరు ఎవరి కోసం బతుకుతున్నారు? చాలామంది ఏంటారు, నేను నా కోసం, నా పిల్లల కోసం, నా పిల్లల కోసం బతుకుతున్నాను. బతుకు. ఎంతకాలం బతుకుతావు? నీ పిల్లల కోసం. నీ పిల్లలు ఎదిగి, కొందరు ఎదిగి పెళ్ళిళ్ళు అయ్యి అంతవరకు కూడా బతకరు. కొంతమంది డామ్మని చచ్చిపోతారు. పోతాం మనం, ఉండం. ప్రియులారా, రెండో శోధన చాలా ప్రమాదకరమైంది. ఈ శోధనలో పడకూడదండి. నీకు ఎంత ఉన్నా తగ్గించుకోండి. ఇది జయించాలి. అప్పుడు దేవుడు చెప్పాడు, ఏ సైతానా గెట్ అవుట్. ఏం మాట్లాడతాను నాతో అంటాడు. చక్కని మాట చెప్తాడు. ఆయన ఒకటే మాట చెప్తాడు, నువ్వు దేవుడిని శోధించొద్దు. డోంట్ టెంప్ట్ గాడ్. నువ్వు నన్నుగా శోధిస్తుంటా. ఇక్కడ ఒక అద్భుతమైన మాట. ఏం మాట తెలుసది? ఏం మాట అంటే అది, నువ్వు నన్ను కాదు శోధిస్తున్నావు. ఎవరిని శోధిస్తున్నావు? దేవుణ్ణి శోధించుకో. గెట్ అవుట్ అన్నాడు దేవుడు. ఎంత అద్భుతం కదా మాట. చాలా బాగుంది కదా మాట. నువ్వు నన్ను శోధిస్తున్నాను అనుకుంటున్నావు, కానీ నువ్వెవరిని శోధిస్తున్నావు? నీ దేవుణ్ణి. యువర్ గాడ్. ద సేమ్ గాడ్ క్రియేటెడ్ యూ, ద సేమ్ గాడ్ క్రియేటెడ్ మీ. ఆయన సర్వజగద్రక్షకుడు, సర్వానికి సృష్టికి కారణభూతుడు, ఆధారభూతుడు. ఆయన్ని నువ్వు నన్ను అన్నాను అనుకున్నావు. నేను ఎవరిని అనుకున్నావు? ఐఎమ్ సన్ ఆఫ్ గాడ్, ఐఎమ్ డాటర్ ఆఫ్ గాడ్. నేను యెహోవా దేవుని కుమార్తెను, యేసయ్య కుమారుణ్ణి కుమార్తెను. నన్ను అంటున్నావు, జాగ్రత్త ఏమవుతావో. ఓ రోజు పార్సమ్మ గారిని ఎవరో ఏదో అన్నారట. ఏమ్మా ఎవరో ఏమన్నంటే ఎందుకు ఊరుకున్నావంటే, నేను ఊరుకుంటాను, నా దేవుడు ఊరుకుంటాడంటే. నేను దేవుని పెట్టిన అంటుంది. నేను దేవుని పెట్టినే, నేను ఊరుకున్నా, నా దేవుడు ఏం ఊరుకోడు, చూడాలని ఏం చేస్తాడు అంటుంది. నాకు చాలా ఆశ్చర్యమైంది ఆ మాట. కాబట్టి మీరంతా ధైర్యం కలిగి ఉండాలి. నేను యేసయ్య బిడ్డనే, నన్ను ఎవరేమన్నా సరే, నిన్ను ముట్టువాడు తన కనుగుడ్డును ముట్టువాడితో సమానం, పొడుచుకునే వాడితో సమానం అవుతాడు. మనం యేసయ్య బిడ్డలం. మీరందరూ దేవుని కుమారులు, కుమార్తెలు. ఆయనతో ఉండే జీవితాన్ని మనం కాపాడుకోవాలి. శోధన జయించువాడే ఆయన కుమారుడు, కుమార్తె. మన తండ్రి జయించాడు. ఎన్ని ఉన్నా తగ్గించుకున్నారు, మనము తగ్గించుకోవాలి. ఎన్ని ఉన్నా బైబిల్లో ఎంతమంది భక్తులు, ఆస్తులు పాస్తులు ఎన్ని ఉన్నా, ఏమండి ఆ కందకే రాణి కింద ఉంటాడండి ఒకడు. ఆ కందకే రాణి కింద ఉన్నటువంటి ఒక నపుంసకుడు, మన భాషలో వేరే కదా, యోనక్స్ అంటారు. వాడికి అంత ఆస్తి ఉందండి, అన్నీ ఉంటే అన్నీ పక్కన పడేసేసి బైబిల్ పట్టుకుని చదువుకుంటా టైం లేక ట్రావెలింగ్లో బైబిల్ చదివేసుకుంటున్నాడు. ఎలా ఉంటారో చూడండి మనుషులు. ఏం చేస్తున్నాడో ట్రావెలింగ్లో బైబిల్ చదివేసేస్తున్నాడు. మనం ఏం చేస్తున్నాం? మనం వాడికి అంత ఆస్తి ఉన్నా సార్. నెహెమ్యా రాజుగారి దగ్గర గిన్నె అందించి ఎంత ధనవంతుడై ఎంత బిజీగా ఉన్నా సరే, నేను ఇంత గొప్పవాడిని అనలా. ఇక్కడికి వచ్చేసి అంత పేడ గుమ్మము, ఆ గుమ్మము, ఈ గుమ్మము, అనేక గుమ్మాలమ్మడి తిరిగేసి యెరూషలేము చుట్టూ గిరగర తిరిగేసి కింద మోకరించేసి పడి ప్రార్థన చేసి ఏడుస్తున్నాడు. ఆయన ఎవరో కూడా తెలియలేదు, తగ్గించుకుని వచ్చాడు. మనం ఎవరమో తెలియకూడదు జనాలకి, మనం ఎవరో తెలియకూడదండి. ఓ మాట చెప్పేసి నేను ముగిస్తాను. ఏం చెప్తానంటే, నా దగ్గరికి వచ్చాడు ఒక ఆయన, వచ్చి అన్నాడు, మీరు తాగుతారంట కదండి అన్నాడు. నేను తాగనండి అన్నాను. నేను, మీరు చాలా మీ అమ్మని ఇంట్లో అందరూ బాధ పెడతారంట కదండి అన్నాడు. నేను ఎవరిని బాధ పెట్టనండి అన్నాను. కానీ మీ అన్నయ్య ఉంటాడండి, ఆయన ప్రభువు నమ్ముకుని సేవ చేస్తున్నాడంట కదండి, ఎందుకంటే ఆయనతో మీరు ఏకీపించరు? మొన్నే అంటున్నాడు ఒక ఆయన, ఆయనతో ఏకీపించి మీరు కలిసి సంతోషంగా ఉండొచ్చు కదండి, ఆయనకు మంచి అలవాట్లు ఉన్నాయంట కదండి. నేను ఏం మాట్లాడాలో నాకే తెలియలేదు. ఓ 10 నిమిషాలు మాట్లాడాడు. నా పక్కన ఎవరో ఉన్నారు, ఇంకో సేవకులు ఎవరో కూడా ఉన్నారు. అదంతా అయిపోయాక అన్నాను, నేనేనండి బాబు పాస్టర్ అని కూడా నేనేనండి బాబు అన్నాను. నేను అయ్యి బాబు తప్పు అయిపోతే క్షమించండి బాబు అంటున్నాడు. మనలో మనం మెడలో ఒకటి వేసుకుని నేనే 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 అన్నావా జాగ్రత్త అంటుంది ఇవాళ పొద్దున్నే పాస్టమ్మ గారు నన్ను. నేనే నేను ఇప్పుడు అన్నాం అనపోయినా నాకు గద్దింపది. నేనే అనొద్దు,
నేను కాదు, నేను కాను. గట్టిగా చెప్పండి అంత, నేను కాను. నా కుటుంబాన్ని దీవించేది, నా బిడ్డలను కాపాడేది, నా ప్రాణాన్ని కాపాడేది, నాకు నెమ్మది సమాధానం ఇచ్చేది, నన్ను సంతోషపరిచి బలపరిచేది నా క్రీస్తే, నా తండ్రే, నా దేవుడే. ఆయన కాపుదల్లో నేనున్నాను. ఆయన నా కోసం రక్తం చిందించాడు, ఆయన నా కోసం ఈ లోకానికి వచ్చాడు, ప్రాణం పెట్టాడు, నాకు రక్షణ తెచ్చాడు. నేను ఆయన్ని విడిచిపెట్టను, ఆయన సన్నిధిని విడిచిపెట్టనని మనం అందరం చెప్పాలి దేవుని బిడ్డలారా. అప్పుడు సాతానుడు భయపడతాడో, పారిపోతాడో. ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధుడు అయిన తండ్రి, ఈ పవిత్ర వాక్యమును బట్టి మీకు స్తోత్రాలు. నీ వాక్యాన్ని ఒకటికి 2 సార్లు, ఒకటికి 10 సార్లు మేము ఆలోచించుకుంటుంటే, నువ్వు ఎందుకు ఈ లోకానికి రావాలి ప్రభా? మేమెవరం ప్రభా? మేమెవరమో పక్కన 10 ఇళ్ళు తర్వాత వాళ్ళకే తెలియదు. మేమెవరమో పక్క రాష్ట్రం వాడికి, పక్క దేశానికి ఎవరికీ తెలియదు. పరలోకంలో నీకు ఎలా తెలిసింది? గుర్తింపు లేని, విలువ లేని మా కోసం నువ్వు ఈ లోకానికి వచ్చావు. నా ప్రియ బిడ్డలారా, మీరు నా బిడ్డలో చిన్న పెద్ద తేడా లేకుండా ఎవరిని ప్రశాంతంగా సంతోషంగా బతకనివ్వకుండా సాతానుగాడు మిమ్మల్ని శోధించి పాడు చేస్తున్నాడు. జయించండి, జయించండి అని చెప్పడానికి ఈ లోకానికి వచ్చావు ప్రభా. అందుకే ఈ వాక్యాన్ని మేము ధ్యానిస్తున్నాం. మా బలము, మా శక్తి సరిపోదు తండ్రి. ఒకరికొకరం తోడై కన్నీళ్లు కారుస్తూ మేమందరము కలిసి నీ రాజ్యాన్ని కట్టి నిన్ను మహిమపరిచే జీవితం మాకు దయచేయండి ప్రభా. ప్రతి శోధన నుండి నన్ను, మమ్మల్ని తప్పించండి. పడకూడదు అనుకుంటున్నాం, పడిపోతున్నాం నాయన. పడిపోయాక కొంతమంది లేవగలుగుతున్నారు, కానీ కొందరు లేవలేకపోతున్నారు నాయన. వెనకాల పునాది లేక, మారు మనసు లేక, రక్షణ లేని వాళ్ళు లేవలేకపోతున్నారు. ఆ వెనకాల ప్రార్థించే దైవజనులు, మంచి సంఘం ఉంటే వాళ్ళు లేవగలుగుతున్నారు. ఎన్ని కుటుంబాలు విచ్ఛిన్నం అయిపోతున్నాయి. మా పిల్లలు అమాయకులు తండ్రి, మా సంఘ బిడ్డలు అమాయకులు తండ్రి, ప్రజల అమాయకులని నువ్వు ఎరుగుతూ తండ్రి. కాపరి లేని గొర్రెలు అన్నావు తండ్రి, నువ్వు వాళ్ళకి ఏమీ తెలియదు అన్నావు తండ్రి. నిజంగా మాకేమీ తెలియదు తండ్రి. నిన్ను సిలువకు కొట్టి దేవుడిని ఉమ్మి వేసి గుద్ది భయంకరంగా నిన్ను అవమానపడుతుంటే, దేవుడు అయిన నిన్ను మమ్మల్ని ఒక అవమానకరంగా మాట్లాడితే కేసేస్తాం, దెబ్బలాడతాం, కొడతాం, సొణుక్కుంటాం, శపిస్తాం, దూషిస్తాం. నా దేవా, నా కోసం నిన్ను ఎన్నన్నా సరే ఓదకు తేబడి గొర్రె పిల్లవలే నోరు తెరవలేదు. నోరు తెరవలేని తండ్రి, నా శ్రమ నీ మీద వేసుకున్నావు. నిన్ను ఎంత ప్రేమించాలి ప్రభా. ప్రార్థనకు వస్తే చచ్చిపోతామా మేము? 100 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టుకుంటే మేము నాయన అప్పుల పాలు అయిపోతామా? నిన్ను కలుసుకోకుండా వారం అంతా ఎలా బతకగలం ప్రభా? ఉద్యోగాల్లో శోధన, చదువుల్లో శోధన, భార్యాభర్తల మధ్య శోధన, అయ్యా డబ్బు వలన, తిండి వలన, వేశ్యల వలన, మొబైల్ వలన ఎన్నో శోధనలు మా చుట్టూ ఉన్నాయి. ప్రతి శోధన మీద నాకు మాకు జయము దయచేయండి. శోధించబడుతున్న ప్రతి బిడ్డ పక్షంగా మీరు నిలబడి మీ ఆత్మతో నింపి, గెట్ మీ బిహైండ్ సాటాన్ అని దుష్టుని ఎదిరించుడి, అప్పుడు వాడు మీ యొద్ద నుండి పారిపోవునన్నా. రెసిస్ట్ ద డెవిల్, హీ విల్ ఫ్లీ ఫ్రమ్ యూ. అటు పరిగెట్టుకుని పారిపోతాడు యేసు నామమున. నువ్వు గద్దించు. అట్టి ధైర్యము, విశ్వాసం మాకు దయచేయమని యేసు నామముని మనవలు అడుగుచున్నాము తండ్రి. తండ్రి యొక్కయు, కుమారుని యొక్కయు, పరిశుద్ధాత్మ త్రియేక దేవుని సన్నిధి సదా మీకు తోడై ఉండునుగాక. ఆమేన్.